اگر اسی ضمن میں بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی تھی اور پاکستان نے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے $500 ملین آفر کی تھی، لیکن جس سے ہمارے ہمسائے نے اپنے گریبان میں جھانکے بغیر یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ پاکستان سب سے پہلے اپنے اندر کی دہشت گردی کا خاتمہ کرے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان کے جو غیر مستحکم حالات ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ حکومتی رٹ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کو ہی ہمیشہ سے ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی بھی ہوتی رہی ہے. ہر چیز میں، ہر واقعے میں، ہر حادثے میں پاکستان اور اس کی ایجنسی ISI کا ہاتھ تلاش کرنے والوں کو افغانستان میں افغان جنگ کا جو حصہ رہے برطانوی میجر رابرٹ گیلیمور، اب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. آج پھر سے وہی تمام رٹ ایک بار پھر سے ہم نے سنی. افغانستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ امن کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے. 25 ممالک جو ہیں اس کانفرنس کا حصہ ہیں، لیکن آج بھی افغان صدر اشرف غنی نے تمام توپوں کا رخ پاکستان کی جانب کیا اور یہ کہا کہ پاکستان نے ان کے ملک پر غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دی ہے. اس وقت ہم بالکل افغانستان سے کٹ آف ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں رستم شاہ صاحب، یہ جو بھی بات ہوئی ہے کہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے جناب انڈیا نے اور وہ خود گیم دیکھ رہا ہے، اب آپ نے اس کے گیم سے نکلنا کیسے ہے، افغانستان کو انگیج کیسے کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ یہ جو تمام معاملات ہیں جو فورن آفس ہے ہمارے پاس، تو آپ کیونکہ خود ماشاءاللہ ایک اتنے سینئر ڈپلومیٹ، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ناگزیر ہو گئے ہیں حالات کہ ہمارے پاس ہو ایک فورن منسٹر جو مستقل بنیادوں پر ایک مربوط افغانستان کے حوالے سے پالیسی پر کام کر سکے؟ ہر بات میں ہندوستان کو وہ کرنا کہ ہندوستان یہ کرے وہ کرے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی نہیں ہے. اب ہندوستان کا وہاں بڑا اثر رسوخ ہے، لیکن افغانستان کی حکومت اپنے فیصلے خود کرتی ہے، غلط فیصلے کرتی ہے لیکن اپنے فیصلے وہ خود کر رہی ہے. یہ نہیں کہ وہ جو ہندوستان ان کو ڈکٹیشن دے تو وہی فیصلے وہ کر رہی ہے. یہ پاکستان میں ایک بڑا غلط تصور ہے اور اسی کی وجہ سے اس غلط پریمس پہ پھر غلط فیصلے بنتے ہیں اور جن کا پھر انجام بھی غلط ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کیوں اتنا ہمارا جو اتنا ڈائیورجنس آ گیا ہے پرسیپشن میں، یہ کیوں ہے اتنا فنڈامنٹل ڈائیورجنس کیوں ہے. ہمیں افغانستان کو یہ بتانا چاہیے، کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ پچھلے 15 سال میں کبھی ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہوئے آپ نے ان کو کنفرنٹ کیا، آپ نے ان کو کیپچر کیا، آپ نے ان کو ہلاک کیا، آپ ان کو ٹیلی ویژن پر لائے، کبھی ایک مرتبہ ایسی ہوا ہے؟ حالانکہ آپ کے پاس سرویلنس بھی ہے، آپ کے پاس ایکوپمنٹ بھی ہے، آپ کے پاس فورسز بھی ہیں، آپ کے پاس چیک پوسٹ بھی ہیں. 15 سال یہ کانفرنس جو بلائی جا رہی ہے آج، جو کانفرنس شروع ہو گئی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنا ایک ایسا نیریٹو افغان حکومت کی مسلسل ناکامیوں کی روشنی میں ایک نیریٹو دنیا کو پیش کیا جائے، تاکہ جس میں یہ بتایا جا سکے کہ افغان حکومت ناکام نہیں ہے بلکہ پاکستانی حکومت ان کو ناکام بنا رہی ہے. یہ نیریٹو ان کو پریزنٹ کرنا ہے تاکہ جو اور ان کا اعتراف کرنے کی بجائے، ان کی اصلاح کرنے کی بجائے پاکستان پر الزام سارے کا سارا جو ہے وہ ڈال دیا جائے. یہ جو بات کہ وہاں پہ سب کچھ ہندوستان کرا رہا ہے، جنرل صاحب کے اپنے خیالات ہیں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. وہاں پہ اس وقت حکومت ناکام ہے، بالکل ناکام ہو چکی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم ان کو ڈی ریکگنائز کریں جب ساری دنیا ان کو تسلیم کر چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے مسئلے پہ بات کریں، کیونکہ ساری دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے. کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ یا تو ہم کر دیں. جی سر، جی ٹھیک ہے. میں بریگیڈیئر صاحب یہ جو اس لیے میں سمجھتا ہوں بات مکمل کر لیں سر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا ادراک کر کے اپنی پالیسی کو فارمولیٹ کرنا ہے کہ جو وہاں پہ جو آبجیکٹو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کر یہ جو وہاں پہ پاکستان کے خلاف لوگ بولتے ہیں، یہ 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 30-40 سال کی ایکومولیٹڈ جو اینگر ہے، جو ایکریمنی ہے. لیکن چونکہ وہ اس وقت گھرے ہوئے ہیں، وہ نرغے میں ہیں، وہ وہاں مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کا اظہار کر کے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو ان کا ایک اسپیسیفک نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف، وہ اس کو آج بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کا اظہار برملا کیا گیا اس کانفرنس کے تھرو بھی. تو اس فرسٹریٹڈ افغان حکومت کو کیا واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر رہی ہے پاکستان کو لے کر؟ جو اعلانات ہیں، جو دھمکیاں ہیں، جو الزامات ہیں، اس
पूरे क्वैगमायर में से निकलना चाहिए, वरना ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। अभी हिंदुस्तान एक गेम खेल रहा है, उस गेम का हमारे पास कोई वो है कि हम उसके ऊपर कोई चाल चलें कि किस तरह उसको, तो हमने अफगानिस्तान को एक क्विड प्रो को देना है, कोई देना है जो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास तमाम मालूमात नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान को एक क्विड प्रो को देना है। और दूसरा ये है कि आप अफगान माइंड को नहीं समझते हैं। अगर वो हिंदुस्तान की ऐसी बात सुनेगा कि वो बैठ जाएगा और वो अशरफ गनी को आएगा जी आप पाकिस्तान के साथ ये करो, अशरफ गनी ये करेगा, नहीं। उनके इस वक्त मफादात इकट्ठे हो गए हैं। चूंकि अफगान हुकूमत की ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान चूंकि मुकम्मल तौर पे उसके खिलाफ एक अनडिक्लेयर्ड वॉर कह रहे हैं ना, वो अनडिक्लेयर्ड वॉर है, इट्स अ परसेप्शन कि वो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर है, तो वो क्या करेगा, वो इत्तेहादी ढूंढेगा, इत्तेहाद में उसका हिंदुस्तान आएगा। लेकिन वो अफगान माइंड को समझता नहीं है कि जो समझता है कि वो जो अफगानिस्तान के साथ सबसर्विएंट हो जाएगा। ये तालिबान हमारे पे टोटल डिपेंडेंट थे 96 में, क्या हमारी बात मानते थे? कोई नहीं मानते थे। इधर भी बैठे हुए भी वो हमारी बात नहीं मानते हैं। वो अफगान अपनी मर्जी करता है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब वो देखता है कि उसका मफाद हिंदुस्तान के साथ मिल रहा है, वो हिंदुस्तान के साथ बैठ जाएगा। लेकिन वो कभी भी ये ऐसा नहीं करेगा कि वो उसके सामने बैठ जाएगा और जो हिंदुस्तान उसको हुक्म देगा उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देगा। दफ्तर खोल सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। ये हमारा जॉर्ज बुश जी, उसने पीछे एक तकरीर की है रिसेंटली, तो उसने कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि मैं डॉलर दे के अफगानियों से सारा कुछ करा सकता हूं तो मैं कभी ये जंग मुसल्लत न करता। अच्छा, दुख ये है कि अफगान सोसाइटी को पिछले कुछ सालों में 20 सालों में करप्ट किया गया है और आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आया, लेकिन लीडरांस का है। दूसरी तरफ ये है कि नॉर्दर्न अलायंस जो है ये तालिबान के वक्त में भी सर्वाइव किया इसने, क्योंकि इसको उस वक्त भी इंडिया और रशिया मदद कर रहे थे। आज रशिया ने हाथ खींच लिया लेकिन इंडिया कर रहा है, और ये दोनों को पता है कि वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। वो जितना पैसा जो कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए वो लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो इररिलेवेंट ना हो जाए वहाँ पे। अब बात यह है कि मुल्ला मंसूर अख्तर की आबाद में, मुल्ला मंसूर अख्तर हजार यहाँ पे लाखों जो महाजरीन फिर रहे हैं उनकी तरह वो भी एक पासपोर्ट लेके, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके फिर रहे हैं। आप महाजरीन को निकाल दें, किसी को यहाँ रहने का जवाज़ ही नहीं होगा। और मुल्ला मंसूर अख्तर दो महीने लगा के आए ईरान, और ईरान में 2 महीने लगाने के बाद जैसे उसने क्रॉस किया इधर आया तो आपने मार दिया, नाम पाकिस्तान का हो गया। किसी ने पूछा यार 2 महीने वहां क्या करता रहा? अब इस खेल में ईरान भी मौजूद है, वो भी तबाही करवा रहे हैं वहां पे। कतर में उनका ऑफिस पड़ा हुआ है, कतर में ये सारे जाते हैं, अमेरिका का इतना बड़ा बेस है कतर में, क्यों नहीं पकड़ते उनको? और हकानी सारे जो है इनका कारोबार यहाँ दुबई में है, वहां से फंड रेज करते हैं, क्यों नहीं जाके दुबई में उनको पकड़ते? भाई आप खिते को नहीं स्टेबलाइज करना चाहते, आपके मकासद कुछ और हैं। पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान कैसे करे? पाकिस्तान ने हर उस कुव्वत के साथ तावन करने की कोशिश की है जिसने मुखलिसाना तौर पे यहाँ स्टेबिलिटी के लिए कोशिश की। अमेरिकन पहले गुफ्तो शरीत कराना चाहते थे, हम अमेरिकनों के साथ लगे रहे, अमेरिकनों का पीछा चीनी भी छोड़ गए, उनको पता लगा कि भाई ये नहीं अब करना चाहते। अब रशिया शामिल हुआ, हम रशिया के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं। असल चीज ये है, जिस तरह आपने खुद कहा कि जी ईरान में था, वहां पे नहीं पकड़ा, वहां कुछ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि इनके सारे लीडर जो हैं वो जाके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे सारी बिजली रशिया रह के आते हैं, चाइना रह के आते हैं, हर किसी के साथ उनका ताल्लुक है, हर किसी से जाके रशिया उनको फंडिंग दे रहा है, वेपन्स दे रहा है। क्यों नहीं अफगानी उनके मुंह लगते, क्यों नहीं पूछते उनसे? पाकिस्तान को एक आपने बनाए हुए बैशिंग बैग इस वजह से कि आपको पीछे इंडिया वगैरह ये प्रेशराइज करें कि इनको। अच्छा, आप मुझे देखें कि अगर हम यहाँ से किसी को सपोर्ट कर रहे होते, अमेरिकन आपको बख्श दे। ये रेफ्यूजियों में छुपे कई लोग हैं। मुश्किल ये है कि हमें भी समझना चाहिए कि हम किन हालात में इस वक्त जी रहे हैं। ठीक है, जो कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं रुस्तम शाह साहब की तरफ जाऊंगी आखिर में। बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टेटस को से खुश है ना? नहीं, आप स्टेटस को से खुश हैं क्योंकि हम जिधर भी कोई कोशिश करते हैं, नहीं अमेरिका ये कर रहा है, आप इधर से चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसराइल ये कर रहा है, आपका पॉइंट ये कि फिर आप इससे निकलेंगे ना? आपने जो कहा कि व्हाट शुड वी बी डूइंग, आप तजवीज दें, कैसे नहीं? मैं तजवीज देता हूं आपको, आप बताएं कैसे करें। इसको डिनाई करना कि उनके यहाँ पर लोग नहीं डिनाई नहीं हम कर रहे, हम मान लेते हैं। ठीक है जी, मान लिया। आप अफगानिस्तान में वायलेंस नीचे लेके आए, कैसे? एक यही तो चीज है, ये बताएं ना। प्रॉब्लम है ना कि हम करना नहीं चाहते हैं। यही तो कह रहा हूं, आप चलना नहीं चाहते, आप स्टेटस को से खुश हैं, तो स्टेटस को चलने दें। अच्छा, रुस्तम शाह साहब से भी अगर इजाजत दे तो, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है। रुस्तम शाह साहब का लास्ट कमेंट। सर, आपकी तजवीज़ क्या है इस पे जो स्टेटस को की बात हो रही है? देखिए, अगर तालिबान रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं या उनकी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को तो इसको लेवरेज करना चाहिए, अमन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए।
اگر یہ سب کے سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، افغانستان چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، کوئٹہ سے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، شورا کے لوگ چلے گئے ہیں، چند رہ گئے ہیں. اگر یہ بھی چلے جائیں تو پھر پاکستان کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ پاکستان پھر امن کے راستے میں جو کوشش وہ جن کو وہ کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہیے، آیا وہ انڈیورز وہ کر سکے گا؟ کیونکہ سب لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور وہ لوگ سب پاکستان، وہاں سے دہشت گردی بند ہو جائے گی؟ یہ آپ اس پہ بھی ڈیولپ کریں. میں نے تو کہا کہ ہم سب کو گیس چیمبر میں ڈال کے مار دیتے ہیں اگر کوئی ہے یہاں پہ، تو کیا افغانستان سے دہشت گردی جو آتی ہے وہ بند ہو جائے گی؟ یہ ساری چیزیں دیکھیے دہشت گردی کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم بات ہوگی کسی سے. لیکن